व्हाईट स्क्रीन आहे डोळ्यासमोर दिसतंय? This call is now taking notes. This call is now being recorded. So first thing we will talk about transcription, in which there is a second process which is called as RNA processing. So when you say DNA, it is converted into mRNA. This process of conversion of DNA into mRNA is called as transcription. Okay. And now when this mRNA will be converted into protein, this we will see today, that is translation. Okay. DNA कुठं आहे? न्यूक्लियस मध्ये. mRNA कुठं तयार होतो? सो इट इज सायटोप्लाझम. नाही तयार कुठं होतो तर न्यूक्लियस मध्येच. देन इट इज ट्रान्सपोर्टेड इनटू सायटोप्लाझम वेअर युअर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. प्रोटीन कुठं तयार होतात तर रायबोझोम्सवर. रायबोझोम्स कुठे आहेत तर सायटोप्लाझम मध्ये. ठीक आहे. सो यू आर पार्टली राईट. व्हॉट इज द थिंग? द DNA from nucleus is converted into mRNA, which is also present in the nucleus. Then it is transported from your nucleus to your cytoplasm, where proteins are synthesized. So this is your protein synthesis. यातला आपण पहिला पार्ट कंप्लीट केलाय, ट्रान्सक्रिप्शन. काय केलं होतं त्यामध्ये की फर्स्ट वी सेड दॅट देर आर टू strands of your DNA, one acting as the coding strand and one is called as template strand. ठीक आहे. कोडिंग कुठला, टेम्पलेट कुठला, तर ज्या स्ट्रँड वरचा आपल्याला जीन सिक्वेन्स हवा आहे mRNAच्या फॉर्म मध्ये, तर त्याला करायचा आपण कोडिंग आणि त्याच्या अपोजिट तयार करायचा टेम्पलेट आणि टेम्पलेट वर तयार होणार तुमचा RNA. ठीक आहे. सो दिस इज युअर कोडिंग स्ट्रँड. सो कोडिंग स्ट्रँड्स डायरेक्शन इज 3' to 5'. Sorry, 5' to 3', and template strand will be having 3' to 5'. ठीक आहे. आता when RNA is going to be synthesized, ठीक आहे, so RNA primer is going to be bounded towards your 3' end. तर हा तुमचा RNA primer. ठीक आहे. Then next thing is what are actually present over here. ठीक आहे. तो पहिला, so you require your RNA polymerase enzyme प्लस अजून एक इथं फॅक्टर लावतो. द फॅक्टर इज कॉल्ड ॲज अल्फा फॅक्टर और अल्फा प्रोटीन. ठीक आहे. सो अल्फा सब युनिट, सॉरी. So this together are going to bind to your 3' end. Then these will start to move from 3' end towards the 5' end. Okay. So this primer will extend to from your RNA. आता हा जो तयार झाला तर हा झाला HNRNA. Why HNRNA? So you should remember something called as introns and exons. What are introns? These are non-coding sequences. ज्यांच्यापासून कोडिंग होत नाही, कुठलाही प्रोटीन तयार होत नाही. एक्झॉन्स काय आहेत तर कोडिंग सिक्वेन्सेस. ठीक आहे. तर असे दोन्ही इंट्रॉन्स आणि एक्झॉन्स प्रेझेंट आहेत. हेन्स दिस इज कॉल्ड एज HNRNA. ठीक आहे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज you got your DNA converted into HNRNA. So next these HNRNA particles will be broken down. Okay, and only exons come together to form your mRNA. म्हणजे फक्त कोडिंग सिक्वेन्सेस ठेवायचे, नॉन कोडिंग काढून टाकायचे, तयार झाला mRNA. ह्या प्रोसेसला म्हटलं जातं स्प्लायसिंग. स्प्लायसिंग झाला तर ह्याला पण एंड असेल ना, हा 5' एंड, हा 3' एंड. ठीक आहे. सो टू युअर 5' एंड, so this is your 5' end, this is your 3' end. तर 5' end ला एक कॅप ऍड केला जातो.
which is called as a methyl guanine cap, आणि 3' एंडला एक टेल ऍड केला जातो. It is made up of adenine residue, so it is called as a poly A tail. Now this process is called as capping and tailing. समझते हैं? Now this mRNA will be leaving your nucleus and coming into your cytoplasm. आता हा सायटोप्लाझम मध्ये आलाय. ठीक आहे, इथपर्यंत आपलं मागच्या लेक्चरला झालं होतं. ठीक आहे, सो दिस इज युअर ट्रान्सक्रिप्शन. हे तुम्हाला ट्रान्सक्रिप्शन लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, कळालंय का? लक्षात आलंय का? हे झालंय मागच्या वेळी आपलं हे. हो सर. ओके, पुढचा पॉईंट घ्यायचा, आजचा पॉईंट. सो वी विल स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. काय झालंय ना, that is translation. So translation, where you say your mRNA is converted into your proteins. Yeah, आता नक्की प्रोटीन काय असतात? What are proteins? So proteins are nothing but chain of amino acids. So consider first amino acid as methionine, second leucine, third aspartate, fourth glutamic acid, फिफ्थ व्हॅलिन. तर काय असेल ते, काय असेल ती पुढची सगळी. तर हा सगळा सिक्वेन्स एकत्र येतो आणि म्हणतो, याला म्हणतो आपण प्रोटीन. सो दिस इज युअर अमायनो ऍसिड अँड दीज आर युअर अमायनो ऍसिड चेन. नाउ दिस चेन लेटर फॉर्म्स युअर प्रोटीन. ठीक आहे, तर आता हे प्रोटीन तयार करायचं आहे. कसं तयार केलं जातं? तर स्टार्ट, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ॲज वेर यू आर गोइंग टू ऍक्टिव्हेट युअर अमायनो ऍसिड्स. तर सायटोप्लाझम मध्ये अमायनो ऍसिड्स प्रेझेंट आहेत. हे मिथ्योनिन प्रेझेंट आहे, ल्युसिन आहे, ऍस्पार्टिन आहे, ग्लुटामिक ऍसिड आहे, व्हॅलिन आहे, असे 20 आहेत. ठीक आहे, तर हे 20 प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, देन वी हॅव टू ऍक्टिव्हेट दिस. हे ऍक्टिव्हेट करायला लागतील. त्यानंतर हे टीआरएनए वर लोड करावे लागतात. आता ऍक्टिव्हेशनला एन्झाईम कुठला इम्पॉर्टंट आहे? तर एन्झाईम इज कॉल्ड ॲज अमायनो असाइल टीआरएनए synthetase. ठीक आहे, now there are two types of enzymes, one is synthase and one is synthetase. ठीक आहे, दोघांचं काम काय आहे? काहीतरी तयार करणे, काहीतरी फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ सम मॉलिक्यूल. ठीक आहे, डिफरन्स काय आहे? ज्या वेळेला रिएक्शन मध्ये एटीपी यूज होणार आहे तर तो झाला सिंथेटेज, ज्यावेळी एटीपी नाही तो झाला सिंथेज. ठीक आहे, सो इन दिस केस एटीपी इज गोइंग टू बी यूज. सो रिएक्शन काय आहे? सो कन्सिडर एन अमायनो ऍसिड. ठीक आहे, it in presence of ATP, in presence of your enzyme amino acyl tRNA synthetase, हे तिन्ही एकत्र असताना हा एक कॉम्प्लेक्स तयार करतो. द कॉम्प्लेक्स इज अमायनो असाइल AMP एन्झाईम कॉम्प्लेक्स. तर कॉम्प्लेक्स मध्ये काय आहे? हा अमायनो ऍसिड, या एटीपी मधला AMP. आता एटीपी काय आहे? ॲडिनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. 3 फॉस्फेट्स आहेत. ठीक आहे, ह्यातले 2 फॉस्फेट यूज केले जातात, ब्रेक केले जातात, आणि त्यातनं जी एनर्जी मिळते त्यापासून हे कंपाऊंड तयार केलं जाईल. तर 2 फॉस्फेट काढले, किती राहिला? 1 राहिला, म्हणून तयार झाला AMP. ठीक आहे, तर दिस युअर अमायनो ऍसिड, युअर एटीपी विच इज ब्रोकन डाऊन इनटू AMP, आणि हा एन्झाईम, हे सगळं एकत्र येतं आणि एक कॉम्प्लेक्स तयार होतो. ठीक आहे, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज लोडेड ऑन युअर tRNA. नाउ दॅट इज द सेकंड स्टेज where it is called as चार्जिंग ऑफ tRNA, किंवा त्याला म्हणतो आपण लोडिंग ऑफ tRNA. ठीक आहे, काय केलं जातं? तर कन्सिडर
this as your tRNA. स्ट्रक्चर माहिती आहे सगळ्यांना tRNAचा? ठीक आहे. So this is your 5' end, this is your 3' end. So this is your tRNA. ठीक आहे. So on the 3' end you are going to add your amino acid. तर इथं amino acid ऍड करायचं आहे. This is called as loading or charging of tRNA. ठीक आहे. You have to remember one more thing. What is that thing? Your tRNAs are specific to an amino acid. म्हणजे एखादा tRNA एखादाच अमायनो ऍसिड पिक करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल घ्या एखादा tRNA, कन्सिडर दिस tRNA. सो दिस tRNA विल ऑलवेज बी बाइंडिंग विथ मिथ्योनिन. तो कधीही जाऊन ल्युसिनला बाइंड करू शकत नाही, तो मिथ्योनिनलाच बाइंड करेल, तेवढा एकच कॅरी करेल. ठीक आहे. तर पहिल्या स्टेजमध्ये आपण अमायनो ऍसिड चार्ज केले किंवा ऍक्टिव्हेट केले. सेकंड स्टेजमध्ये तो अमायनो ऍसिड जो ऍक्टिव्हेट झालाय तो तुम्ही लोड केला ऑन युअर tRNA. In the next stage, this tRNA is going to move towards your ribosome where there will be protein synthesis. ठीक आहे. आता हा रायबोझोम कडे जाणार आहे जिथं प्रोटीन सिंथेसिस आपल्याला ऍक्च्युअली करायचं आहे. ठीक आहे. आता त्यापूर्वी when you say a ribosome, ठीक आहे, a ribosome is made up of two subunits, a smaller subunit and a larger subunit. तर पहिल्यांदा असणार आहे तुमचा स्मॉलर सबयुनिट. सो कन्सिडर this as your smaller subunit. ठीक आहे. हा स्मॉलर सबयुनिट आहे. आता यावरची ही साईट जी आहे सेंटरला जिथं आपण डिप्रेशन दाखवलंय तिथं येऊन तुमचा mRNA बाइंड करेल, जो mRNA मगाशी आपण तयार केला होता. सो mRNA इज गोइंग टू बाइंड ओव्हर हियर. ठीक आहे. दिस इज युअर 5' एंड, दिस इज युअर 3' एंड. म्हणजे इथं कॅपिंग आहे 5' ला, 3' ला टेल प्रेझेंट आहे. तर असा mRNA इथं पोहोचलाय. दिस mRNA विल बी हॅव्हिंग द फर्स्ट सिक्वेन्स, जो पहिला सिक्वेन्स आहे इथं. ठीक आहे. सो इट विल बी ऑलवेज AUG. इथं कायम हा सिक्वेन्स असेल पहिला, आणि जो शेवटी असेल तो कायम असेल एक स्टॉप कोडॉन, तो कुठलाही असेल तर UAA, UGA, यातला कुठलाही कोडॉन असेल पण आहे. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट इज प्रेझेंट राईट नाव. देन ऑन दिस ह्याच्यावरती तुमचा लार्जर सबयुनिट येऊन पेअर होणार आहे. सो आय विल ड्रॉ लार्जर सबयुनिट इन डिफरंट कलर. So this is your larger subunit. Larger subunit has 3 sites, A, P आणि E असे 3 साइट आहेत. ठीक आहे. So in which this first site is A site, the second is P site and the third one is E site. आता A, P आणि E नक्की काय आहेत? ठीक आहे. So A site, so this is called as amino acid acceptor site. म्हणजे जिथं अमायनो ऍसिड येणार आहे tRNA बरोबर ते येणार A साइटला. ठीक आहे. दुसरा आहे P साइट, which is called as peptidyl site, and the last one is E site, which is called as the exit site. आता नक्की काय चालू आहे? ठीक आहे. तर कन्सिडर करा, सो कन्सिडर युअर 1 tRNA. आता जो फर्स्ट tRNA तो डायरेक्ट तो P साइटला पहिला एकच. ठीक आहे. सो दिस इज युअर फर्स्ट tRNA. ठीक आहे. हा येणार आहे AUG च्या साइटवर, AUG. आता AUG ला कोड करणारा कुठला प्रोटीन आहे, मिथ्योनिन, कुठला अमायनो ऍसिड आहे, तर तो आहे मिथ्योनिन. तर हा मिथ्योनिन घेऊन येईल. तसंच पुढचा कुठलाही असेल. ठीक आहे.
तर तिथे येणारा दुसराच अजून एक अमायनो ऍसिड आहे. मग तो त्याचा एक ठराविक कुठला करस्पॉन्डिंग अमायनो ऍसिड घेऊन येईल. कन्सिडर करा इथं हा आणतोय ऍस्पार्टिन. ठीक आहे, हे दोन्ही साइड जवळ जवळ आहेत. दे आर इन व्हेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. सो युअर बोथ अमायनो ऍसिड्स आर व्हेरी क्लोज टू वन अनदर. ठीक आहे, हे दोन्ही साइड अमायनो ऍसिड जवळ असल्यामुळे दिस पेप्टिडल साइड विल फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड. हा पेप्टाइड बॉन्ड तयार करेल. आता एकदा बॉन्ड तयार झाला की हा जो युनिट आहे तर हा एक कोडॉन शिफ्ट करतो. आता इथं आहे ना, तर हा पुढचा कोडॉन पुढच्या कंडिशन मध्ये. ठीक आहे, सो कन्सिडर I want to use different color. Okay, so this AUG will now jump to E site. हा जो पुढचा कोडॉन आहे तो येईल इकडे आणि जो पुढचा कोडॉन आहे तो इथे येईल. ठीक आहे, मग असं जम्प करत करेल एक 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 अमायनो ऍसिड ऍड होत जातील. सो कन्सिडर यू आर ऍडिंग वन मिथ्योनिन, त्याला ऍड केला अस्पार्टिन, त्याला ऍड केला व्हॅलिन. ठीक आहे, हे असं कंटिन्यू होईल. दिस विल कंटिन्यू टिल इट रिचेस युअर स्टॉप कोडॉन. एकदा स्टॉप कोडॉन हा आला ए साइट वर, once your A acceptor site gets a stop codon, the protein synthesis will stop. ठीक आहे, आता कन्सिडर करा प्रोटीन सिंथेसिस थांबलाय. आपल्याकडे सिक्वेन्स तयार झाला कुठला, एक मिथ्योनिन आहे, त्याच्या पलीकडे ऍस्पार्टिन आहे, मग व्हॅलिन आहे, ल्युसीन आहे. ठीक आहे, अँड देन आयसोल्युसीन आहे, ग्लुटामिन आहे, असे वाढत गेलेत. ठीक आहे, नाउ दिस बिकम्स अ चेन. ठीक आहे, मग हा चेन ह्या रायबोझोममधून बाहेर पडतो, सायटोप्लाझम मध्ये येतो. बट व्हॉट हॅपन्स टू दीज RNAs? या RNAचं काय होतं? वन्स दे लीव your amino acid, so these empty RNA are going to move to your exit site, and from your exit site these empty RNAs leave your ribosome. तर या एक्झिट साइट मधून हे RNA तुमचे निघून जातात बाहेर, tRNA. ठीक आहे, कुठं जातात तर परत जाऊन दुसरा अमायनो ऍसिड पिक करायला जातात. ते म्हणजे दुसरीकडे कुठं चालू असेल प्रोटीन सिंथेसिस, त्यासाठी परत RNA पिक जाऊन अमायनो ऍसिड पिक करतील, तिकडे जाऊन परत ही प्रोसेस करतील. सो दिस इज व्हॉट हॅपन्स इन युअर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक आहे, एकदा रिपीट करतो मी. पहिले दोन पॉइंट तर सोपे होते. You have to activate the amino acid, which is done with the help of enzyme amino acyl tRNA synthetics. Okay. Second thing, that activated amino acid has to be loaded on your tRNA. लोड कुठं करतो, 5' एंडला की 3' एंडला, तर 3' एंडला लोड करायचा. ठीक आहे, सो इट इज लोडेड ऑन युअर अमायनो ऍसिड ऍक्सेप्टर आर्म ऑन युअर 3' एंड. Then this tRNA or the charged tRNA with your amino acid will come and interact with your ribosomes. इंटरॅक्शनच्या अगोदर रायबोझोम्सवर काय बदल काय घडलेत का? घडलेत. What are the changes? First, your mRNA binds to your smaller subunit. ठीक है, then on which your larger subunit is going to bind. It binds in such a way that the first codon AUG, ठीक है, will come at the second site. Now there are three sites. Which are the sites? A site, P site and E site. What is the A site? It is an amino acid acceptor site, जो tRNA amino acid घेऊन येणार आहे. Apart from your first tRNA, बाकी सगळे tRNA, they are going to come at your A site. What is P site? Peptidal site. या साइटला पेप्टाइड बॉन्ड्स तयार होतात, दोन अमायनो ऍसिड्स एकमेकांना बाइंड होतात, लिंक होतात. ठीक आहे, आणि ई साइट इज एक्झिट साइट वेअर युअर एम्प्टी tRNA, एकदा त्यांनी आणलेला अमायनो ऍसिड सोडला पेप्टाइड साइटवर, तो झाला एम्प्टी. that tRNA is going to exit through your E site. Okay, so this is what is going to happen during your translation. ठीक आहे, and the last step, translation कधी थांबतं? So when you say that is process is called as termination. त्या प्रोसेसला टर्मिनेशन म्हणायचं. व्हॉट इज टर्मिनेशन? सो व्हेन युअर स्टॉप कोडॉन रिचेस युअर ए साइट. आता स्टॉप कोडॉन कुठले कुठले? UAA, UGA आणि UAG. या तीन पैकी कुठलाही एक कोडॉन
ज्या वेळेला ए साइटवर पोहोचेल at that time the process will terminate, it will stop. After termination of protein synthesis, the amino acid chain will be released. रिलीज कुठे केला जाईल तर तो सायटोप्लाझम मध्ये केलाय. ठीक आहे. अँड वेनेवर अँड व्हेरेवर इट इज रिक्वायर्ड इट विल बी ट्रान्सपोर्टेड. मग नंतर तो ट्रान्सपोर्ट केला जाईल जिथं गरज आहे तिकडे. ठीक आहे. ट्रान्सपोर्ट कोण करतं? लास्ट इयर तुम्हाला आठवतंय का बघा, यू स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज गॉल्गी बॉडीज इन अ चॅप्टर कॉल्ड एज सेल. तर गॉल्गी बॉडीज ट्रान्सपोर्ट करतात ते प्रोटीन्स वेगवेगळ्या लोकेशनला, जिथं ज्याची गरज आहे तिकडे ते ट्रान्सपोर्ट करतील. सो दिस इज व्हॉट इज युअर ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. समजलंय का ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन? हो सर. Yes, sir. We started with transcription. We moved into RNA processing, in which we studied splicing, then capping and tailing. RNA processing नंतर सुरू झाला आपला ट्रान्सलेशन, जो आपण आज घेतला. ठीक आहे. ट्रान्सलेशन मध्ये तुम्ही करू शकता 3 पार्ट. ठीक आहे. एक तर पहिले हे 3 करू शकता तुम्ही असेच. पहिला आहे ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड, दुसरा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए आणि तिसरा ऍक्च्युअली प्रोटीन सिंथेसिस. You can break this protein synthesis into 3 parts. कुठले पार्ट करू शकता? तर प्रोटीन सिंथेसिस could be done with, first is initiation. प्रोसेस सुरू झाली पाहिजे ना, पहिली असते इनिशिएशन. सेकंड इज इलॉंगेशन, जिथं पेप्टाइड चेन्स तयार होतील, हे चेन तयार झाला. आणि थर्ड आहे मग टर्मिनेशन, म्हणजे पहिला सुरुवात, मग ती प्रोसेस चालू होती, फास्ट होते आणि मग थांबते, दॅट इज टर्मिनेशन. सो यू कुड पुट these sub points in your protein synthesis. एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट काय आहे? ठीक आहे सर, एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट आहे ट्रान्सक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग. आपला जेनेटिक कोड झालाय ना? जेनेटिक कोड झालंय का आपलं? लक्षात आहे कोणाला? आणि मला आठवतंय मी घेतलेला आहे जेनेटिक कोड. आठवत नसेल तर सांगा. 8च पॉइंट आहेत, आत्ता डिस्कस करतो. काय झालं? सर एकदा सांगते मग. एकदा सांगतो मी, डिस्कस करू आपण. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इन दिस विच शुड बी जेनेटिक कोड. Okay. So what is genetic code? It is the code which is present on your mRNA. जो RNA तुमचा सिक्वेन्स आहे AUGC चा, तर त्याला म्हणतात जेनेटिक कोड. ठीक आहे. प्रत्येक कोडॉन, त्या आता एंटायर आता कन्सिडर करा हा तुमचा mRNA. ठीक आहे. तर ह्या महिन्यावर काही कोड आहे, काय आहे तर AUGC, हे काही कोड असतील ना, UAC, CCC, GGG, GAUC किंवा UAG असे कोड्स असतील. ठीक आहे. सो व्हेन यू से अ कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट. 3 असतात, तर कोड इज ट्रिपलेट. ठीक आहे. कोड इज कॉमालेस, म्हणजे पंक्च्युएशन्स नाहीत. AUG झाला, त्यानंतर कॉमा दिलाय का? नाही. फुल स्टॉप दिलाय का? नाही. पंक्च्युएशन्स नाहीये तिथे, डॅश बिश काही नाहीये, कंटिन्युअस असतो. मी इथं स्पेस तरी दाखवलाय तुम्हाला समजावं म्हणून. स्पेस पण नसतो, सलग कंटिन्युअस लेटर्स असतात. ठीक आहे. सो इट इज कॉमालेस, इट इज पंक्च्युएशनलेस. ठीक आहे. देन अ कोड इज ऑलवेज युनिव्हर्सल. याचा अर्थ काय की AUG जर मिथिओनिन तयार करत असेल, ठीक आहे, मिथिओनिन जर अमायनो ऍसिड, ठीक आहे, तर AUG जर मिथिओनिन तयार करत असेल तर तो प्लांट मध्ये पण मिथिओनिन तयार करेल, एनिमल मध्ये पण तयार करेल, ते सेमच. सो इट इज कॉन्स्टंट. ठीक आहे. सो इट इज युनिव्हर्सल. सेकंड, अ कोड इज ऑलवेज अनएम्बिग्युअस. व्हॉट इज अनएम्बिग्युअस? इट इज अनडाउटफुल, इट इज व्हेरी क्लिअर. AUG म्हटला मिथिओनिन 100%, इथं काही डाऊट नाहीये. मग कुठेही जा, कुठल्याही सेलमध्ये जा, तो AUG मिथिओनिनच तयार करेल. दॅट इज अनएम्बिग्युअस. ठीक आहे. देन देर आर 64 कोडॉन्स.
ठीक आहे. अँड फॉर दो 64 कोडॉन्स देर आर 20 अमायनो ऍसिड्स. थोडक्यात काय की 64 कोडॉन्स आहेत. ठीक आहे. म्हणजे जसं तुम्ही AUG GAC लिहिलेत असे 64 आहेत. ठीक आहे. मग ह्या 64 पासून अमायनो ऍसिड किती तयार झालेत तर 20च अमायनो ऍसिड तयार झालेत. त्याचा अर्थ असं काय होतो की वी कॅन से दॅट one amino acid is coded by more than one codon. आपल्याकडे 64 कोडॉन्स आहेत, फक्त 20 अमायनो ऍसिड. म्हणजे असं असेल की कुठेतरी रिपिटेशन असेल, एक 2-3 कोडॉन्स आहेत. ठीक आहे. तर ते सगळे मिळून एकच अमायनो ऍसिड तयार करतात. कुठलाही घ्या त्यातला की तो एकच अमायनो ऍसिड तयार करेल. ठीक आहे. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज कोड इज डीजनरेट. सो दिस मीन्स डीजनरेट. आता तुम्हाला जर एक्झाम मध्ये पडलं राईट द कॅरेक्टर्स ऑफ कोडॉन्स, तुम्ही फक्त लिहायचा कोड इज डीजनरेट. ठीक आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला देतो. एक कोडॉन आहे UUU म्हणून. ठीक आहे. अजून एक आहे UUA. ठीक आहे. पण ह्या दोन्ही कोडॉन्सचं काम काय आहे तर हा तयार करतो फिनिल ॲलनिन, एक अमायनो ऍसिड आहे, तसा हा पण सेमच तयार करतो फिनिल ॲलनिन. याचा अर्थ काय की असे दोन कोडॉन्स आहेत जे दोन कोडॉन एकच अमायनो ऍसिड तयार करतात. सो दॅट बिकम्स कोड इज डीजनरेट. ठीक आहे. सो दिस इज वन मोर. देन यू कॅन से अ कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग. सो whenever you read a codon, आता हा कोडॉन तुम्ही ते रीड करत असाल तर पहिला रीड करताना AUG कराल, मग तुम्ही GAC कराल, मग UAC कराल. कुठे तो ओव्हरलॅप केलाय का तुम्ही? ओव्हरलॅपचा अर्थ काय AUG, त्यानंतर UGG, GGA, GAC असं आपण ओव्हरलॅप करत नाही. ठीक आहे. तीन गट्टे आहेत, तीन ग्रुपमध्ये वाचतो आणि सोडून देतो. ठीक आहे. तसेच तुमचे TRNA पण तेच करतात. पहिले 3 घेतले झालं, पुढे डायरेक्ट पुढचे 3, मग ते पुढचे 3. सो इट इज नॉन ओव्हरलॅपिंग. ठीक आहे. अँड द लास्ट कॅरेक्टर वी शुड नो इज when you say a codon, first there is a start codon which is called as AUG. प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कोडॉन पासूनच होईल आणि कुठून होत नाही. आणि ह्या AUGचा अजून एक रोल काय आहे तर हा तयार करतो मिथ्योनिन. तसेच वी ऑल्सो हॅव स्टॉप कोडॉन्स विच आर 3 UGA, UAG आणि UAA. म्हणजे या 3 पैकी कुठलाही एक कोडॉन जरी तुमच्या रायबोझोमवर आला, ठीक आहे, किंवा तुमच्या ए साईटवर आला की तुमची रिॲक्शन किंवा तिथं प्रोटीन स्टॉप होते, इट गेट्स टर्मिनेटेड. ठीक आहे. सो दिस इज युअर जेनेटिक कोड. ठीक आहे. 4 मार्काला क्वेश्चन येऊ शकतो. ठीक आहे. आणि इफ यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन MCQs, मग CET असेल किंवा तुमच्या बोर्डच्या पेपरमधले MCQs असतील तर तिथं क्वेश्चन येऊ शकतो इथे. ठीक आहे. सो दिस वॉज युअर जेनेटिक कोड. हे आपलं झालं होतं असं मला वाटतंय. झालं होतं का सांगा मला? येस सर. झालं होतं. ओके. सो दिस वॉज डन. आता कळालंय? एकदा रिवाइज झालं हे मागचं? हो सर. ओके. हो सर. हां. सो ह्या चॅप्टर मधले बरेच इम्पॉर्टंट पॉईंट संपवलेत आपण. ठीक आहे. आपण हा चॅप्टर चालू केला होता एक्सपेरिमेंट्सनी. आठवतंय का तुम्हाला? बघा, पहिले 3 एक्सपेरिमेंट झाले होते. एक ग्रिफिथ्स होता, एक हर्षे चेज होता. ठीक आहे. नाही, पहिला एक ग्रिफिथ्स होता. ग्रिफिथ नंतर आपण घेतला होता एव्हेरी, मॅक्लिओड अँड मॅककार्टी आणि मग घेतला होता हर्षे अँड चेज एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे. देन वी मूव्ड ऑन टू युअर व्हॉट वी से ॲज प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक आहे. अजून एक पॉईंट त्यातला मेन राहिलाय, तो आहे तुमचा DNA रेप्लिकेशन. ठीक आहे. आपण आज त्यातला एक छोटा पार्ट घेऊया DNA रेप्लिकेशनचा. प्रोसेस आपण पुढच्या लेक्चरला घ्यायची. कारण काय आहे, आता जर प्रोसेस घेतली तर तुम्हाला पुढच्या आठवणार नाही. ठीक आहे. सो वी विल टेक अ पार्ट ऑफ DNA रेप्लिकेशन. ठीक आहे. That is what is DNA replication and what are the types of DNA replication. ठीक आहे. So first thing is, what is DNA replication? ठीक आहे. So when you have a parental DNA, एक पॅरेंट सेल मध्ये एक DNA आहे. ठीक आहे. नाउ दॅट DNA
multiplies and makes exact copies, सेम टू सेम झेरॉक्स कॉपीज तयार करतो नवीन डीएनएचे. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज डीएनए रेप्लिकेशन. कन्सिडर करा की ही एक सेल आहे, पॅरेंट सेल आहे, ह्याच्यामध्ये तुमचा डीएनए आहे. ठीक आहे, when this cell multiplies, divides into 2 cells. आता ह्या 2 सेल मधले पण ह्याचाच डीएनए आला पाहिजे आणि तो सेम टू सेम आला पाहिजे. नाउ दॅट इज कॉल्ड ॲज रेप्लिकेशन. ठीक आहे, नाउ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज. कोणाला आठवतंय का G1, S, G2 फेजेस? शिकवलंय तुम्हाला? मी नाही शिकवलंय. लास्ट इयर 11वीत तुम्ही शिकला असाल. कोणाला आठवतंय? G1 फेज, S फेज आणि G2 फेज. 11th in the chapter it was कुठला बरं तुमचा चॅप्टर तो? सेल सायकल अँड सेल डिव्हिजन. So consider okay, this thing. Okay, so first cycle, when the cell divides, it moves into your first phase called as G1 phase. Then it moves into S phase, then into G2 phase, and then your mitosis. म्हणजे पहिला सेल प्रिपेअर करते डिव्हिजन साठी. कशी? तर G1, S आणि G2 त्यातला जो S फेज आहे. So in this S phase, your DNA replication will take place. So DNA will multiply in your S phase. Okay. Next thing. Now when you say DNA replication, it is basically of 3 types. ठीक आहे, कुठले कुठले? आपल्या बुक मध्ये तुमच्या एकच दिलाय, सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. मी तुम्हाला 3 सांगतो म्हणजे तुम्हाला त्याचा सिग्निफिकन्स कळेल, तो एकच का आपण स्टडी करायचा. ठीक आहे, सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज conservative mode of replication. Second is semi-conservative mode of replication. And the third one is a disruptive. Disruptive नंतर बघू. पहिला conservative, semi-conservative बघू. ठीक आहे. Now in conservative, consider this as your parental DNA. हा पॅरेंट मधला डीएनए आहे. ठीक आहे, तसा सेमी कन्झर्वेटिव्ह मध्ये पण सेम दाखवू. So when this cell divides and divides into 2, this DNA also will need to be moved. मग डीएनए कसा मूव्ह होतो की एका सेल मध्ये दोन्ही स्ट्रँड्स पॅरेंटल डीएनएचे जातात. ठीक आहे, आणि दुसऱ्या सेल मध्ये दोन्ही स्ट्रँड्स नवीन तयार होतील, पण ती झेरॉक्स कॉपीज, वेगळं काही नाहीये. सो वन सेल विल रिसीव्ह बोथ द स्ट्रँड्स फ्रॉम द पॅरेंट and one cell will receive a newly synthesized strand. This becomes conservative. आपण शिकतो सेमी कन्झर्वेटिव्ह. काय केलं जाईल? पहिले हे दोन्ही स्ट्रँड सेपरेट होतात. ठीक आहे, सो बोथ स्ट्रँड्स विल गेट सेपरेटेड. सो वन इज योर हियर, सेकंड मूव्स इनटू द सेकंड सेल. ठीक आहे, ऑन दिस बोथ स्ट्रँड्स वन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए विल बी फॉर्म्ड. म्हणजे या दोन्ही स्ट्रँडवर एक नवीन डीएनए तयार होईल. म्हणजे थोडक्यात काय की नवीन सेलमध्ये एक स्ट्रँड जुन्या डीएनएचा पॅरेंटचा असेल आणि एक नवीन सिंथेसाइज झालेला डीएनए असेल. सो दिस बिकम्स सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक आहे, सो व्हॉट इज सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन? इट इज व्हेन यू से दॅट व्हेन अ डीएनए डिवाइड्स, ठीक आहे, one strand moves into one, sorry, a cell will receive one older or parental strand and one newly synthesized strand. एक नवीन सिंथेसाइज स्ट्रँड असेल आणि एक पॅरेंटल स्ट्रँड असेल. असे डीएनए जर तुम्हाला पुढच्या सेलमध्ये मिळाला तर दॅट रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ॲज सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. समजलं? Yes, sir. नक्की कोणाला समजलं नाही असं कोण आहे का इथे? आपल्याला फक्त सेमी कन्झर्वेटिव्ह बघायचं आहे.
सर मला नाही समजलं. सांगतो परत. ठीक आहे. नाव कन्सिडर यू हॅव अ पॅरेंटल सेल. ठीक आहे. ही पॅरेंट सेल आहे. ठीक आहे. आता ह्या पॅरेंट सेल मध्ये डीएनए असेलच. ठीक आहे. सो दिस डीएनए, लेट मी मेक दिस वन बिट लार्जर वन. थोडा मोठा काढू याला. आता ही वरची डायग्राम सोडून द्या, ही सेल आहे. सो दिस इज वन सेल. ठीक आहे. इनसाइड दिस सेल इट हॅज इट्स ओन डीएनए. स्वतःचा डीएनए याच्यामध्ये आहे. ठीक आहे. तर आपण डीएनए काढू. ठीक आहे. हा त्याचा डीएनए. नाउ दिस सेल इज गोइंग टू मल्टिप्लाय. हा मल्टिप्लाय करेल 2 सेल्स मध्ये. ही एक सेल आणि अशी अजून एक सेल काढू. ठीक आहे. सो दिस सेल मल्टिप्लायज इनटू 2 सेल्स. आता सेल तरी मल्टिप्लाय झालाय, तसा डीएनए पण गेला पाहिजे तिकडे. ठीक आहे. तर काय केलं जातं, हे जे 2 डीएनए स्ट्रँड्स होते, ठीक आहे, त्यातला एक जातो एका सेलमध्ये आणि दुसरा जातो दुसऱ्या सेलमध्ये. आता डीएनए डबल स्टँडर्ड पाहिजे आहे, बरोबर. सो ऑन दिस डीएनए यू विल गेट अनदर डीएनए स्ट्रँड. सो ईच डॉटर सेल, आता हे दोन्ही डॉटर सेल्स आहेत. So each daughter cell will receive one strand coming from parent. एक स्ट्रँड पॅरेंट कडून आलाय आणि एक जो स्ट्रँड आहे तो नवीन तयार केलाय, बरोबर. इथं कसे होते, दोन्ही पॅरेंटल स्ट्रँड होते. इथं कसं आहे, एक पॅरेंटचा आहे एक नवीन आहे. इथं कसं आहे, एक पॅरेंटचा आहे एक नवीन आहे. असं जर असेल तर इट इज कॉल्ड एज सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. आता कळालंय? हो सर. हो सर. ओके. सो दिस इज व्हॉट वॉज युअर सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. एक्झाम मध्ये काय येतं, who and how did they prove the cell divides or the DNA replicates by using semi-conservative mode of replication. ते येतं तुमच्या एक्झामला. ठीक आहे. आणि ती जी प्रोसेस आहे, इट वॉज डन बाय अ सायंटिस्ट, 2 सायंटिस्ट, मेसलसन अँड स्टाल. ठीक आहे. तर उद्या आपण हे एक एक्सपेरिमेंट घ्यायचा आहे आणि अजून एक आपल्याला घ्यायचा आहे, तो आहे तुमचा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन नक्की कसं होतं आणि तुमच्या एक्झाम मध्ये, तुम्ही कुठली एक्झाम द्या, सीईटी द्या, बोर्ड देणार तुम्ही, परत तुम्ही नीट द्या असेल नीट द्या. ठीक आहे. ह्याच्यावर एक क्वेश्चन 100% प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशनवर. ठीक आहे. प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन असेल किंवा तो एक्सपेरिमेंट असेल. ठीक आहे. एक क्वेश्चन कसाही करून तो तुम्ही तिथं फिट करणारच आहात. ठीक आहे. म्हणजे जर कन्सिडर तुम्हाला 4 मार्काचा त्यांनी क्वेश्चन टाकला या चॅप्टर मधला, प्रोटीन सिंथेसिस मधला, ठीक आहे, किंवा जेनेटिक कोड टाकला. ठीक आहे. 3 मार्काला पण टाकला नाही हा क्वेश्चन, तर हा मग 2 मार्काला किंवा 1 मार्काला तर येणारच. पण 100% आहे, कन्फर्म आहे. सीईटीला एक क्वेश्चन याच्यातून पडणार, नीटला एक क्वेश्चन मिनिमम याच्यातून पडणार. ठीक आहे. आणि एवढं पण अवघड नाही आहेत. एक 10 एक एन्झाईम्स आहेत, ते एन्झाईम्सचे फक्त फंक्शन्स पाठ करून ठेवायचे. एक तुम्हाला डायग्राम दाखवेन मी, रेप्लिकेशन फॉर्क नावाची, बघू माझ्या आहे का आता. आय विल शो यू इफ आय हॅव इट. माझ्याकडे होती डायग्राम त्याची, रेप्लिकेशन फॉर्कची आहे. आता हा आहे ना, ह्या तुमचा मेसलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट आहे. ठीक आहे. आणि हे एन्झाईम्स आहेत सगळे. ठीक आहे. तर हे एन्झाईम्स पाठ करायचे, 7 एन्झाईम्स आहेत. ह्या 7 एन्झाईम्सची प्रोसेस म्हणजे प्रत्येकाचं फंक्शन पाठ करायचं आणि अशी एक डायग्राम आहे. हे डायग्राम आपल्याला पाठ करायचे. ठीक आहे. समजून घ्यायचे, पाठ नाही होत, समजून घ्यायचे. आणि याच्यातले लेबल्स पाठ करायचे. लिगिंग स्ट्रँड, लॅगिंग स्ट्रँड, कंटिन्युअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन, डिसकंटिन्युअस काय आहे. ठीक आहे. हे 5' to 3' तर तुम्हाला माहिती आहेत.
त्यानंतर हे एन्झाईम्स नक्की कुठं येऊन प्लेस झालेत, असलं सगळं आपल्याला करायचं आहे. ठीक आहे. ओके. बरं, हा चॅप्टर कसा वाटतोय? लास्ट चॅप्टर तुमच्यासाठी सोपा गेला होता बरोबर, इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन. हा चॅप्टर कसा आहे? अवघड आहे ना? नॉर्मल अवघड आहे सर. नॉर्मल अवघड आहे. ठीक आहे सर, तुम्हाला जर हा नॉर्मल अवघड वाटत असेल, सो यू आर डुईंग गुड फॉर बायोलॉजी. ठीक आहे, तुम्हाला बायोलॉजी समजतंय म्हणून तुम्हाला नॉर्मल अवघड वाटतंय हा. ठीक आहे, पण ज्याला कोणाला वाटतं हा चॅप्टर अवघड चाललाय, आपल्या डोक्यात काही शिरत नाही, ठीक आहे, ठीक आहे, या चॅप्टरची डिफिकल्टीज ही आहे. ठीक आहे, सो दिस चॅप्टर इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट अँड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चॅप्टर्स इन युअर 12th. हार्ट आणि लंग्स जर सोडले तर ह्याच्या एवढा डिफिकल्ट चॅप्टर नाहीये या अख्ख्या बायोलॉजीमध्ये. तुम्ही 11वी करा नाहीतर 12वी करा. एंटायर तुमचे एकूण किती चॅप्टर्स आहेत? 31 चॅप्टर आहेत. 31 मधले तुमच्या एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट कुठले चॅप्टर्स होते? म्हणजे फॉर नीट आय एम टॉकिंग अबाउट. ठीक आहे, नीट असेल किंवा सीईटीला असेल, कुठला सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे? तर पहिला रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन, वेअर यू विल स्टडी लंग्स अँड हार्ट बोथ, दोन्ही शिकणार तुम्ही. ठीक आहे, त्यानंतर दुसरा एक चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे तो हा मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. अजून एक चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे तो आहे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, ज्यामध्ये तुम्ही शिकता CNS, ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड. ठीक आहे, ते नर्व्स कुठले कुठले आहेत, त्याचं स्ट्रक्चर काय, तर ते शिकता. आणि त्या पुढे अजून एक शिकता ते केमिकल कंट्रोल, म्हणजे हॉर्मोन्स आणि त्यांचे ग्लँड्स. ठीक आहे, कुठल्या ग्लँडमधून कुठला हॉर्मोन तयार होतो, त्या हॉर्मोनचं फंक्शन काय, मग हॉर्मोन जर कमी तयार झाला तर काय होतं, कुठला डिसीज होतो. तुम्ही ऐकलाय का थायरॉइडिझम वगैरे? थायरॉइड ऐकलाय? हो सर. काय काय ना डिसीज होतो ना, काय काय ना डिसऑर्डर आहे, काय काय ना त्रास असतो थायरॉइडचा. म्हणतात ना ही लेडी आहे, शक्यतो मुलींमध्ये असतो. ठीक आहे, की बाबा थायरॉइड आहे, वजन कमी होते, वजन वाढेनाच, अचानकपणे कमी झालं, अचानकपणे वाढतं पण काही जणांचं वजन. ठीक आहे, तर हा सगळा थायरॉइडचा आहे, हॉर्मोनल इम्बॅलन्स आहे. ठीक आहे, मग तसे काही डिसीजेस आहेत आपल्याला शिकायचे आहेत. ठीक आहे, सो ऑल दोज थिंग्स विल बी डन इन युअर क्लास 12. एनसीआरटी जर फॉलो करत असाल तुम्ही, एनसीआरटी फॉलो करताय ना तुम्ही का नाही? कुठलं बुक फॉलो नाही करताय? सर, स्टेट बोर्ड. स्टेट बोर्ड फॉलो करताय. ओके, तर स्टेट बोर्ड असेल तर आता 12thला आहे. ठीक आहे, एनसीआरटी जर असतं तर हे 11वीत झालं असतं कम्प्लीट तुमचं. 11वीत एनसीआरटी मध्ये 19 चॅप्टर आहेत आणि 12वीला फक्त 12 चॅप्टर्स आहेत. आपल्याकडे काय केलंय त्यांनी, 11वीला 16 आणि 12वीला 15, भरपूर चॅप्टर ठेवले. ठीक आहे, नीटला हे सगळे चॅप्टर नाहीतच. नीटला फक्त 29 चॅप्टर्स आहेत. ऑल द अदर चॅप्टर्स हॅव बीन डिलीटेड. तसं सीईटीला किती चॅप्टर्स आहेत? 20 चॅप्टर आहेत, 12वी मधले सगळे आणि 10वी मधले 4. कोणाला माहित आहेत 4 चॅप्टर कुठले आहेत सीईटीचे? 11वी मधले. 11वी सगळा अभ्यास करायचा नाहीये, 11वीचे 4च चॅप्टर अभ्यास करायचा. कुठले कुठले? नोट करून ठेवा, माहित नसेल तर तुम्हाला. एक आहे तुमचा बायोमॉलिक्युल्स. ठीक आहे, सेकंड इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. थर्ड इज ह्यूमन न्यूट्रिशन. And fourth one is excretion and osmoregulation. ठीक आहे, बायोमॉलिक्युल्स लास्ट तुम्ही शिकला होता कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड, DNA, RNA. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मध्ये तुम्ही शिकला होता ग्लायकोलायसिस, त्यानंतर TCA म्हणजे क्रेब्स सायकल आणि ETS. ठीक आहे, ह्युमन न्यूट्रिशन मध्ये तुम्ही शिकला असाल की टीचचे कॅरेक्टर्स काय आहेत, मग ते फूड कसं मूव्ह होतं, डायजेशन कुठं काय होतं. ठीक आहे, स्टमक मध्ये काय होतं, फूड माउथ मध्ये काय डायजेस्ट होतं, प्लस इंटेस्टाइन मध्ये काय डायजेस्ट केलं जातं, तर हे सगळं तिथं आहे ह्युमन न्यूट्रिशन मध्ये. एक्सक्रिशन ऑस्मोरिगेशन मध्ये तुम्ही स्टडी केला होता किडनी, तर तो चॅप्टर. असे हे चॅप्टर तुमचे 4 आणि 12वी मधले तुमचे 15, तर 19 चॅप्टर्स आहेत फॉर युअर सीईटीज.
तुमच्यातलं कोण नीट देणार आहे का? नाही सर. नाही, सगळे सीट देणार आहेत फक्त. येस. हा, मग फक्त सीट देणार असाल ना तर पहिलं काम करायचं की क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला चालू करायचे, प्रॅक्टिस. ठीक आहे, तुम्ही फक्त थेअरी करत असाल, तुम्ही थेअरीवर अपेक्षा ठेवून बसला असाल किंवा थेअरीचे मार्क पडले मला ऍडमिशन मिळेल, होत नाही. ठीक आहे, थेअरी इज युअर बेस, मान्य आहे. ठीक आहे, पण जोपर्यंत तुम्ही तुमचे सीईटीला मार्क पाडणार नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला ऍडमिशन नाही मोठ्या ठिकाणी. ठीक आहे, सो यू हॅव टू स्कोर इन व्हॉट वी से ॲज युअर सीईटीज. ठीक आहे, ठीक आहे, सीईटीला स्कोर करा, चांगलं कॉलेज मिळून जाईल. जर सीईटीला स्कोर नाही झाला, बोर्डाला 90% जरी पडले तरी त्याला किंमत नाही, मग आपल्याला बीएससीच करावी लागेल. ठीक आहे, सीईटी सोडून प्लस तुमचे बोर्डची एक्झाम सोडून काही एक्झाम्स आहेत. ठीक आहे, इंटरेस्टेड असाल तर नोट करून ठेवा. ठीक आहे, एक एक्झाम आहे समथिंग कॉल्ड ॲज CUET, वन मोर एक्झाम IAT. ठीक आहे, अजून एक एक्झाम आहे तुमची ॲग्रीची सीईटी वेगळी, नर्सिंगची सीईटी वेगळी. ठीक आहे, एक एक्झाम आहे बिटसॅट नावाची. असे काही एक्झाम्स सर आहेत. क्लॅट एक असते. कुठली कुठली? लॉजिक. हा, क्लॅट. फ्लॅट आहे, लॉ साठी आहे, साठी. पण ते त्याला सायन्स असं नाही ना. तुम्ही सायन्सला आलाय बरोबर, मग सायन्सला आलाय तर तुम्ही सायन्सची फील्ड निवडावे. लॉ म्हणजे कसं आहे, दिस इज निदर सायन्स, सायन्स नाही, कॉमर्स नाही, आर्ट्स पण नाही आहे. ठीक आहे, त्याला काहीही चालतं. ठीक आहे, तर क्लॅट आहेच. ठीक आहे, मी तुम्हाला सायन्स बद्दल सांगतोय. CUET, IAT, बिटसॅट, अजून एक येते ICAR ची, सॉरी, इंडियन काउन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरची एक्झाम आहे, इट इज कॉल्ड ॲज AIEEA. ठीक आहे, ही एक एक्झाम आहे. तर अशा काही एक्झाम्स आहेत, तर ते तुम्ही स्पेशली द्या. नेक्स्टची एक्झाम असते. ठीक आहे, तर ही एक्झाम्स आहेत तुमच्या सीईटी सोडून. तर ह्या सगळ्या एक्झाम्सला 11वी 12वी महत्वाची आहे. जेवढी 12वी इम्पॉर्टंट आहे तेवढीच 11वी पण महत्वाची आहे. ठीक आहे, आजचा सेशन क्लोज करायचा. उद्या आपण रेस्पिरेशनवर घेऊ, सॉरी रेस्पिरेशन नाही, रेप्लिकेशन, आणि त्याची प्रोसेस बघायची आपल्याला. ठीक आहे, ओके सर. हो सर. सेशन क्लोज करायचा आजचा. हो सर. हो सर. बाय, गुड नाईट. बाय. गुड नाईट सर. थँक्यू सर. बाय.